15 पारा आयत नंबर 49। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालू अइज़ा कुन्ना इज़ामन व रुफ़ातन इन्ना लमबऊसून ख़ल्क़न जदीदा क़ुल कूनू हिजारतन औ हदीदन औ ख़ल्क़न मिम्मा यकबुरु फ़ी सुदूरिकुम फ़सयक़ूलून मन युईदुना क़ुलिल्लज़ी फ़तरकुम अव्वल मर्रतिन फ़सयुनग़िज़ून इलैका रूसहुम वयक़ूलून मताहु क़ुल असा अन यकून क़रीबा। अवल हिस्सा द सूरत बनी इसराइल मूंग शुरू करे हुआ पदी की दा आज़ाब अवल वजह बयान दा शिर्क मुस्तमिर्रा सबबुल लिनुज़ूलिल अज़ाब, यानी शिर्क दाइमी कवल दा आज़ाब सबब दे। बिया पदी बनी दो नमूने द बनी इसराइलो खोले और बिया द्री उमूर बयान अवल चगदा फ़ियातुल लिल अज़ाब। दागे न बाद ज़जर वर्कड़ो मुशरिकानो ता और दावत तौहीद बयान करे वा और बिया ज़जर मुनकिरीनो द कुरान ता। उस दी आयत नंबर 49 न वक़ालू अइज़ा कुन्ना इज़ामन दी आयत न दा ज़जर दे पे इनकार द क़यामत ची दुई तौहीद न मनी खुद दोबारा जुंदुन हम न मनी और दी वही विदा बला सिंग हाली चमूंग मड़शू और बिया खौर की खखशू जमूंग अडू की ज़रा ज़रश तो दा दोबारा बसिंग मुंगरा पैदा की गो न अल्लाह वाला दे खबर जवाब और गई अल्लाह विदा माँ बने से मुश्किल न दा चिता सुबह दोबारा सुकरा जुन निकई सिंग बमरा जुन निकई अल्लाह विदा माँ तड़ेर आसान अदा न दोबारा जुन्दुन हक थी इनकार ते मकवे। वक़ालू वदी अइज़ा कुन्ना अयकल चुमुंगा इज़ामन अडू की वरुफ़ातन औ ज़रा ज़रा इन्ना लमबऊसून आया मुंग दोबारा पुरता कोलिशु ख़ल्क़न जदीदन पागा पैदाइश नवी की सरा, यानी दा सिंगा चल चमुंग दी खबर की पहला अडू की शुबिया दे अडू की ज़रा ज़रा शी नो आया पन्नी भी पैदाइश पर पैदा की उदा भला सिंगा हाली नकुल पैगंबर वर्तु आए कूनो हिजारतन शेकानी औ हदीदन या उसपना औ खल्क़न या मखलूक मिम्मा हगा यकबुरु फ़ी सुदूरिकुम चागलवे लगी स्ता सुपसीनों की। मतलब दा कत्ता कानिशे औ कत्ता उसपनशे औ या कम मखलूक चिस्ता ता घट लगी दा गबरंगशे बिया बदे हम अल्लाह दोबारा पैदा की पदे खौर के दा सीसा बीच बाज़ औक़ात द खौर न कहानी जोड़ शी न उस्ताद खौर तमड़ शो दा सी कहानी शो चकलक कहानी या कला ना कला दा उस पने चदकम घर न जोड़ी की पदे की खौरी दा इंसान पातिश मतलब इंसान आल तमड़ शी हो बसल तो रही नागे न उस पन कला का जोड़े शी बिया नुकता कान शु या उस पने शु या आगा मखलूक चिस्ता सु पसीना की लुए लगी लका आसमान दे लुए आसमान ता तखकारी ज़मकदा लुए खुरा ज़मकदा उज़ा सख्ता मजबूत चीज़ों नदी नकुदा ता लुए लगी उतर दे परंगम शे तो माँ बसिंग अल्लाह वाल हालत की पैदा की नो बिया बम अल्लाह हुई जता पैदा कुम दा माँ तो मुश्किला खबर न दा कत गट न गट शीशे और सख न सख शीशे नो बिया दी दोबारा पैदा कुले शम तो कोला इंसान ही और मामूली खबर शिजर दोबारा नहीं शमूले पैदा कुली और जदीद बिल इतराज़ जवाब कई फसे कुलना बज़र दीब वही मयुईदुना सुख दोबारा राउगर जई मुंगा मतलब द दोबारा बसुक मुंग पैदा की असल शक्ल की
نو قل پیغمبر ورته وایه الذي غزاد فطرکم چې پیدا کړی تاسو اول مرتين اول کرت ته موږ دوباره څوک پیدا کړي وی الله به پیدا کړي هغه ذات چې هغه تاسو په اول ځل پیدا کړی استا خو د نوم او نشان پتم نه و او هغه ذات ته پیدا کړی را زرغونه کړی هغه ذات په دوباره پیدا کړي نو فسينغضون الیک رؤوسهم بذیبو خزیتا تخپل سرونا او یقولون دیبو متاهو کله وی دا قیامت اے سر بخوزی مطلب دا انکار بکی اسی سر خوزی را خوزی خو نور خبر نه منی نو دغه سدیبا سر خوزی خکته پورته کوي وي او دا بم بکلاوی متاهو دا قیامت بکلی نو قل پیغمبر ورته ویا سا قریبا دا یکون قریبا چې وی ودا نږدې قیامت ډېر قریب دی نو ته کله وی نو الله وی ډېر نږدې پتا را روان دی ښا خودلتا سوال دا دی چې الله رب العزت قران کې وی قیامت قریب دی او نږدې دی نو دا غوړې موده شو نبی علیہ السلام باندې چې کله دا وحی راتله دا غیم سر له سوکاله وشو دا قریب نه ښکاري بیا ته دې څه مطلب دی نو جوابات مفسرین دا کوي ګوره هغه نشانات کبرا اته مراد دي چې هغه ظاهر شوی نه دي لکه امام مهدی په اخر وخت راځي حضرت عیسی علیہ السلام برازي ته دجال لقتلولو د پاره نو غلوی لوی نخي چې کوم دی غلا ظاهر شوی نه دی ته مراد دی او ګره دا قریب وي ځکه ویل نه چې هر هغه سیس چې را رواني نو نږدې لکه ته روزه را روانه ده نو دا نږدې ده ته ګوره اوس یو څو میاشتې بعد به روزه کوم شي چې تیر شغل لري کوم شي چې را رواني نو هغه نږدې ځکه هغه ته قریب وي ښا نو قیامت را روان دی قریب دی او حدیث کې بیا نبی علیہ السلام ویلو انا والساعه کهاتین ز او قیامت دا داس یو لکه دا دو ګوتې چې یو ځای دي یعنی زما راتګ او ما پسې قیامت دا بالکل قریب دی او نږدې دی یعنی زه چې راشم ما سره به قیامت هم راځي مطلب دا زه آخري نبي مانا بعد بل نبي به نه راځي چې څوک وایي ورګه بل نبي به راځي او د هغې انتظار به وکړو یا بل امت وایي نه آخر کې چې حضرت عیسی علیہ السلام راځي نو هغه نوی نبی نه دی هغه پهله راغلی و هغه د نبی علیہ السلام د امتی په شکل کې بیا راځي د هغه دجال د مقابلې دپاره یوم یدعوکم فتستجیبون بحمده اوس د قیامت حال بیانوي قیامت کې چې کله وي اسرافیل علیہ السلام شپېلې وایي تاسو ته आवाज وکړي نو ټول خلق به د الله قبولوالی دا وکړي او به مني مخکې دنیا کې نه منې شرک یې کو هلته به ټول خلق هر څه ویني په خپلو سترګو نو بیا به ورته پته ولګي چې وایي دا خو د دوکې سترګې وي اوس حقیقي سترګې وغوړې دي یوم په عرض باندې یدعوکم چې आवाज به وکړي تاسو ته نو فتستجیبون بس تاسو به قبولوالی کوئ بحمده د الله په حمد باندې ټول به د الله په حمد قبولوالی کوئ او تظنون تاسو به ګمان کوئ ان لبثتم چې تاسو خو وخت نه دی تېر کړی الا قلیله مگر لږ او شاته چې وګورئ د دنیا دا عمر تا ته به قلیل وخت ښکاره شي ځکه هلته به ټول حالات تا ته مخې ته راشي نو چې مخې ته راشي نو ته به وایې کاش چې ما ژوند هسې نو ضایع کړی د دې ځای دپاره ما محنت کړی عمل مې کړی نو ما ونه کړ نو دې دپاره قرآن دا خبره کوي چې ګوره هلته ارمان کې نو اوس عمل وکړه که نه مو تا ته وایي وروستو ته وایې چې ما دا کړی وي دا مې کړی وي نو ته خو د قرآن نه اوس خبر شوې که نه نو راشه ته د قرآن او سنت موافق عمل شروع کړه که نه نو د یدعوکم نه مراد چې تاسو ته به آواز کی مراد دی
هغه شپېلې ده په حشر کې. نو دغه ټول د الله حمد سره د الله حکم مني او ګمان به په دنیا کې چې دا خو ډېر لږ وخت و. نو وقل عبادي دا ترغیب نه بعد زجر دی او چې کوم خلک وی خبرو نه مني نو دای ته آداب خي چې نه مني نو دا آداب زده کړه چې شیطان دې دوکه نه کی ګوري. وقل وای پیغمبر علی عبادی زما بندگانو ته یقولو چې دوی دی وی التی هغه خبره هيا سن چې ډېره خوسته ده. عبادی نه مراد څه دی کې یو تفسیر داري د عبادی نه مراد دایان دي د دین چې څوک د دین دعوت کوي او هي احسن نه مراد په اخلاق او نرم لهجه سره خبره کول ته مراد دي. یعنی ته چې کله دعوت د دین کې نو ګوري ډېر اخلاق او سربا او په ډېر ښه لهجه په خلکو سره خبرې کې چا سره به تیزی نه کې د څوک جواب په سپېړې بنور کې داسې تبا کنزل نه کې بدګویی بنه کې او داسې سخت رویه به د دعوت په میدان کې نه اختیارې. نو دا وی دای ته دا نصیحت دی او طریقه خي ولی وین شیطان ینزو بینهم بشک شیطان وسوسه چې ردی منس کې شیطان متا کو سکی اب فساد جوړي چمړه دیتا ته کنزل وکړل ته وته ګوري اوس مته د قران دای او ته ور چپټا شي نعوذ بالله کنزل وته باندې وکي ته خو بیا دای پاتې نه شو ته واغه منکر کې فرق پاتې نه شو. یو سړی د دعوت په میدان کې تا تکلیف هم در ورسې نو معافې کا کتا ته بدر د موي مو مایند کوا دلته په پښتو غیرت او خپل انا ادا بشاته غورځي د ټیم کې د دعوت او د دین میدان کې داسې بنه کې ښا چې ته او زه خدای ما د بیا دعوت ولې کې ته کوم یو عامي او زدي سړی د قران او سنت کار چې کې نو سینه وړه رلوي ساتي تاسو به خلک خبرې کوي تا ته به خلک بدر دم باز اوقات وي خطب دا د قران اصول اپناوي نو ستا خبره کې با اثري. یو تفسیر بده کې دار چې د دای ته وي چې تخه اخلاق سره خبرې کوخه. دویم تفسیر بده کې دا دی چې دا مشرکان ته وي وایا زما دي بندګانو ته یعنی کوم چې دا شرک کوي صورت وایا هغه خبره هي احسن چې ډیره خسته خبره ده یعنی توحید مشرکانو له توحید دعوت ورکا. پیغمبره دغه خلک چې دا ما سره شرک کوي نو دوی ته حسنه خبره وکړه. حسنه خبره په ټولو خبرو کې خسته خبره د توحید خبره ده د توحید عقیده ده دیتا خلق راوبل او د دې دعوت ولا ورکا. او دا شرک دی ولې کوي ودا ځکه چې نه شیطان بشک شیطان یندعو وسوسه او فساد چې بین الندی منس کې او ان شیطان بشک شیطان خو کان الانسان هغه دی د انسان د پاره دو مبینه دشمن ښکارا. شیطان د انسان ښکارا دشمن دی نو د سره دشمنی وکړه د خبره منما بلکې د سره خلک دشمنی وکړه. وی ربکم عالم بكم رب تاسو خپوي دی پتاسو ان شاء الله وړي يرحمکم رحموږي پتاسو او ان شاء یکو وړي وعذبکم عذاب بدر کی تاسو ته الله تاسو په حالات باندې پوي دی. خستا کار دعوت ته هدایت او د الله لاس کې دی. اج چالو وړي رحم بیو کی چالو وړي عذاب ولور کی خبره ونه مني نو بس عذاب ته ځان جوړ کی نو دند الله په اختیار کې دی دا توفیق. وما ارسلنا کو تمنیر علی گلی علیہم پدی باندې وکیل ذمہ دار پیغمبر ته وت ذمہ دار نه چې لازمی به ته بچا خبره مانی بلکې ستاکار دعوت تکو من چا خدای فائدہ الله به توفیق ورکړي کني منی نو پرې دبس. وربک عالم بمن فی السماوات والارض دلیل عقلی بیانای په توحید باندې دلایل دي چې ګوره هدایت او عدم هدایت د الله اختیار کې دي. دا ځکه چې د زمکو اسمانونو حال مغه ته پته را چاګه چې زیوینو الله والا توفیق ورکړي.
وربک عالم ربستا خپوی دی بمن پاغ چا باندې فی السماوات چې بر اسمانونو کې دی ولارد ولاندې زمکه کې دی یعنی بر سوک دی لاندې تر ټولو خلقو د حالاتونو الله خبر دی ولقد فضلنا یقینا من غوړه کړی دی بعض نبیینا بعض پیغمبران الله بعضین په بعضو باندې عام پیغمبران بعضین په بعضو سکړي دي غوړه کړی دی وې څنګه چې په خلکو کې فرق دی سمنی او سنمنی نو دسی انبیاء کرام علیهم السلام په مرتبو کې فرق دی خا د بعضی مرتبه د بل نبی نه اوچتای لکه زمونږه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سردار دو جهاد د ټولو پیغمبرانو درجه اوچته ده ټولو نه اعلی د سید هر نبی خپل منځ کې یو خصوصیت الله یو لور کړي بل لور کړي یو شان معجزه بلتا بل شان معجزه نو د سید کې فرق دی واتینا داود زبور ورکړو موږ داود علیہ السلام ته زبور کتاب د داود علیہ السلام د زبور خاص تذکره وکړه دا ولی وی دا ځکه چې د داود علیہ السلام د کوم عزت ملو د بادشاہت د وجه نه نو بلکې د نبوت او د زبور کتاب د وجه نه یعنی بادشاہت کی عزت ګورې نشته عزت د الله په دین کې دی او داود علیہ السلام سره نبوت داود علیہ السلام سره زبور آسمانی کتاب نو د دې چې دومره شرف حاصل دی نو د دې کتاب او د دې توحید د مسلې په وجه باندې ښه دا خبره دلته خودل مقصد ځکه داغه تذکرہ خاص کړه بل زبور چې کوم نه زبر نه دی بمانه زواجر او واعظ یعنی کوم کتاب کې چې زواجری واعظ او نصیحتي اته مراد دي ذکر د په کتاب کې د احکام د هلو حرمت نو بلکې اسکار تسبیحات مواعظ دا پکيو ځکه احکام د حلال او د حرام او مخ کې تورات د دینه تیر شو آی کې ټول موجودو نو دې بیا وروسته راغلی داود علیہ السلام نو د کتاب کې ته شوازونه نصیحتونه او د پند خبرې وي قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم دې آیات کې داخل کې ردی تعلق اتر پنایات سره دی او قل عبادی یقول التی یاسن چې توحید ومنه او شرک باطل دی اورت کوي په مشرکین بالجن او دا وسرت کوي په شرف دعا او تصرف باندې امام بخاری کتاب التفسیر کې ردی آیات متعلق لیکي ودا داخل کو بارک دی چې چا به عبادت کو د جناتو نبی بیا جناتو ایمان وروړو دا خلکو مغه سي دا غیر الله په عبادت کلک پاتې شو تداغي بارک دی ښا او تفسیر ابن کثیر والا معالم التنزیل غرائب القرآن والا موي مراد دلته د دې آیات کې بوتان نه دي بلکې هغه عابدین د فرشتو دي چې د فرشتو عبادت به کو دارن د عزیر علیہ السلام د عیسی علیہ السلام هغه عابدین پکې داخل دي چې با عزیر علیہ السلام ته الله زوی وي چې عیسی علیہ السلام ته الله زوی وي او شرک به کوته مرادی ګور آیات ته قولوا پیغمبر او الذین رو بلیا کسان زام دم چې تاسو په ګمان دي او تاسو په ګمان کوي من دونه د الله نه سوا یعنی قیامت کې الله دوی ته وایي چې ذکر هغه شو چې دا تاسو به ما سره زمو مخلوق شریکو چا عیسی علیہ السلام چا عزیر علیہ السلام چا پیریان چا فرشتي او سره وغوړی کنه نو فلا یملکون بس دوی اختیار نه لري کشف الضر د لری کولو د ضرران کوم تاسو نه ولا تحویلا او نه د اړولو د بدلولو دا چې تاسو ته حاجت روا مشکل کې شاوای الله وی دوی نه دا کشف اختیار لري نه تحویل کشف څه ته وی کشف الضر چې د جړنا تاسو له تکلیف ختم کی او تحویل وی حالت بدلې دوتا چې تا نه بیماری ولی په دې بلې کی دي حالت دل بدل کی یا دا مرض پتا لري دا لکم کی ته مثال زوی د یو مصیبت چې بل باندې واړی او یتا نه کم کی د اختیارات به سره نشته نو دا خلکو ځان لاسي د مشرکانو خانه غر کې کړه وسګي
دی وی فلان کې بابا صاحب دا کی او ډنګري بابا صاحب زمونږ په دور کې دا وای او بخوا هغه خلکو با دغه نیکانو بزرګانو دا فرشتو بارک دا عقیده ساتله نو اولایک اوس دې آیات کې دا مخکې چونکې عجز د معبودان باطله او نفی تصرف ذکر شو اوس عجز د عبودیت خي چې الله وی دا خو ما تخپل محتاج خلق دي دا انبیاء کرام علیهم السلام اولیاء دوی زما عبادت کینو تاسو ولې د عبادت کوئ دا شرک کوئ اولئک دا انبیاء اولیاء الذین کسان دي یدعون چرا مدد کوي مشرکان یعنی دا انبیاء اولیاء زما نیکان بندگان دي او دوی ته مشرکان چغي وخیو عبادت ولا کوي او دی خپل یبتعون لټی دا انبیاء اولیاء الی ربهم الوسیلۃ خپل رب ته نږدېواله ایهم چې کم یو بدوی کې اقرب او زیات نږدې وي تدید چغه وی الله وی دوی ما ته نږدېکت لټی چې مونږ الله ته شو قریب شو دا ما ته محتاج دي نو جو خود محتاج ہو دوسروں کا بلا اس سے مدد مانگنا ہے کیا یو سړی په خپل بل ته محتاج دی نو هغه څنګه مدد غوښتې شي دې مثال لا سره یو سړی په سین کې ډوبي هغه وبوړې دی او تم وبوړې نو تا هغه ته مال الله سره کړ په خپل ډوبي کې ته مال الله سره کړ نو تا هم ځان سره لوکي ځکه هغه سره اختیار نشي چې تا بچ کی ته بده سړی ته आवाज کوي چې هغه بري او هغه تا بچ کولې شي نو دې خلکو الله پرې کړي واجز مخلوق ته आवाजونه کوي چې دا غیده اختیار نه ډومین نه دی الله پرې کړي ښا نو دا انبیاء هغه کسان دي چې را مدد کوي مشرکان یبتعون الی ربهم الوسیلۃ او دا انبیاء اولیاء لټي خپل رب ته وسیله او نزدېکت ایهم اقرب چې کم یو بدوی کې زیات نږدې وي کو تفسیر د وسیله او کوخه وسیله په قران کې څه ته وي ایهم اقرب نزدېکت ته وي وسیله غا سوره مائده او کې غلط فهمي جواب مونږ کړو چې بعض خلکو وسیله د اردو مراد غسته ده وسیله څه ته وي ذریعہ دا زمونږ وسیلې دي نو د انبیاء کرام علیهم السلام د اولیاء بارک سوي یو مونږ دوی ته وي او دوی الله ته وي الګ دا عربی کې وسیله څه ته وي نزدېکت ته ذریعہ ته نه وي چې تاسو څنګه وای دا تفسیر دغه وسیلې مخه ويرجون رحمته دوی امیدم ساتي د رحمت د الله او خافون عذابه او دوی یریګم د الله د عذاب نام دلته ګور درې اجزا د عبادت قلبی بیان شو اقرب د زړه مینه ته وای دا زړه غ عبادتو کې درې قسمونه مونږیلو پیا کا نعبدو کی چې یو دا مینا د زړه عبادت کی چې مینا ما فوق الاسباب دی الله سره نو اقرب کې هغه ته اشاره یرجون رجا امید بم د الله نه ساتي ما فوق الاسباب نو امید ته اشاره ده او یخافون خوف ما فوق الاسباب ته هم د الله نه یره کې نو ګوره د انبیاء اولیاء عبادت ګوره خاص الله لکې عبادت قلبی الله له خاص کی غیر لنا نو د څنګه د عبادت کې دی خپل محتاج دي ان عذاب ربک وبشک عذاب دربستا کانا محذور داغه نه یره ورکړی شوی دا عذاب د الله نه ګور ډیر یره ورکړی شوی دا وغه د یری قابل له نو یریګته او وین من قرد تخفیف دنیاوی دا حصہ ختمي نو اخر آیات کې بیا تخفیف دنیاوی وروړي مطلب دا وګوره د مشرکانو په دې کلو چې کله عذابون الله وی ما راوستل نو دی معبودان چې د دوی وته چغیواله بچ نه کړ بیاخه وایل من قريه نو نشته هیڅ وکلی الا نحن مهلكو مگر مونږه هلاکون کیو غیلر قبل یوم القیامت مخ د ورځ قیامتنا او معذبو هيا عذاب ورکون کیو عذاب شدیدن هغه عذاب سخت کان ذالک فی الكتاب مستور او دا په کتاب کې لیکل شوی دا خبره الله وی کزیو کلی باندې غوړم چې هلاکه کم د قیامت نمخ کی عذاب ول ورکم نو سوکم زما مخله نشرات لې او کم چې تبا کړی دي نو دوی بچ نه کړی شو د دوی چې وتا आवाजونه کوي د دوی د خدایانو او د قرینه مراد نافرمان مشرکان دي او عذاب شدید نه مراد قتل فساد او قحط چې دا عذابونه پیراولم او کتاب نه مراد تقدیر الهی دی یعنی دا د الله په تقدیر کې لیکل دا چې شرک دیو کو الله به عذاب درکې او بیا دې څوک هم نشي خلاصولې د الله نه سیوا
که ته ډېر وې فلان کې سیم رسېدلی او دغه د لمن د لاندې نو ستا په کار نه راځي ګورې نو ګوره د دې پهلنۍ حصې خلاصه دا وه شرک مستمره سبب لنزول العذاب څوک چې شرک کوي نو دا وجه د عذاب د الله په دې عذاب را لیکي لکه دې آیات کې چې بیان کړو دې ځای پورې اوله حصه د سورې بني اسرائیل اختتام ته ورسېده واخر دعوانا الحمدلله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الله استا کلام وګي په دې عمل توفیق قران او سنت باندې په هر کې بیماران څومره دي الله ټول مریضان له صحتونه ورکي د چا څه شری حاجات الله ته پوره کړي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين